دیکھتے رہیے میرا دریا خان، ہم سب کی پہچان۔ رحیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پریس کانفرنس کی ضرورت انتظامیہ کے مبہم اور مشکوک رویہ، حمزہ شہباز کی 2 ضلعوں 3 ضلعوں کے سابق MNA MPs کے ساتھ DC کے ساتھ ویڈیو لنک، اور جس میں بتایا گیا کہ یہ الیکشن کے بارے میں ہے۔ بہت ساری ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ 20,000 پرچی پہنچائی گئی ہے اور مسلم لیگ نون کی یہ عادت ہے۔ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ 35 پولنگ اسٹیشن مارک کیے جا رہے ہیں جن کے اوپر بھرپور دھاندلی کی جائے گی۔ کل کینڈیڈیٹس اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کی سربراہی میں انتظامیہ کے ساتھ میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر بعض معاملات میں ہمیں مطمئن نہیں کر سکا۔ میں نے بار بار اس چیز کی نشاندہی کی کہ فارم 45 ہر پریزائڈنگ کو آپ کے یہ آرڈرز ہونے چاہیے، ہر پریزائڈنگ ہمیں سائن شدہ فارم 45 پہ رزلٹ فراہم کرے۔ ہم نے انہیں بتایا کہ عرفان خان جو پچھلا الیکشن لڑا تھا، 70 پولنگ اسٹیشنوں کے رزلٹ پوری رات غائب رہے۔ میں ریٹرننگ افسر جو کہ ہمارے سول جج تھے اور کلور کورٹ میں کلیکشن ہو رہی تھی، پوری رات میں اور ہمارے ایک وکیل دوست وہاں پر رہے، اور جب بھی ہم اپنے جج صاحب سے پوچھتے تھے کہ پولنگ اسٹیشن بند ہو چکے ہیں، عملہ وہاں سے جا چکا ہے، ہمارے لوگ وہاں سے واپس آ کے رزلٹ لیے بغیر، تو اس وقت بکسے کہاں ہیں، عملہ کہاں ہے؟ پوری رات عملہ غائب رہا۔ صبح 10 بجے پہلا رزلٹ آ گیا جو مینج ہو گئے تھے یہ 70 پولنگ۔ بعد میں پتہ چلا کہ دریا خان کے کالج کے اندر یہ سارا مینج ہوتا رہا۔ ہمیں وہی خدشات ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ ریٹرنر کو یہ اطلاع دیں گے کہ فلاں پولنگ اسٹیشن سے عملہ کلوزنگ کر کے روانہ ہو چکا ہے، تو اس کے 1.5 گھنٹے بعد زیادہ سے زیادہ، اور اس دفعہ 181 پولنگ اسٹیشن پہ 181 گاڑیاں دے دی گئی ہیں، کلیکشن دریا خان کے اندر ہوگی۔ ان کا کنٹرول روم بھی یہاں بنایا گیا ہے۔ 181 گاڑیوں میں کوئی مجھے پولنگ اسٹیشن ایسا نظر نہیں آ رہا جو 1 گھنٹے زیادہ ڈرائیو پہ یہاں ہو۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر، آپ کو مجسٹریٹی کے اختیارات دیے گئے ہیں، آپ ان اختیارات کو استعمال کریں کہ اگر کوئی پریزائڈنگ فارم 45 پرووائڈ قانون کے مطابق نہیں کرتا تو پھر اس کو آپ فوری سزا دیں، آپ کو 1 سال سزا، کہ اگر آپ ایمانداری سے کرا رہے ہیں۔ میں نے جب ان کے سامنے یہ بات رکھی تو انتظامیہ کے تمام افسران سمیت سب نے ایگری کیا کہ جو وہ پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ صبح آئے تھے وہ بالکل غلط تھے، یہ تو دھاندلی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پولنگ اسٹیشنوں سے 1.5 گھنٹے کے اندر میکسیمم رزلٹ ریٹرن کے دفتر پہنچ جائے، آگے جو پروسیجر ہوتا ہے وہ ہوگا، اس میں جو بھی ٹائم لگ جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ جو خدشات ہیں ہمارے، یہ وہی دھاندلی ہے۔ میں نے انتظامیہ کو یہ بھی بتایا، ڈسٹرکٹ ریٹرنر کو، ریٹرننگ افسر کو، کہ اللہ کا اتنا احسان ہے، لوگوں کے دل اس طرح مڑ چکے ہیں تحریک انصاف کی طرف کہ تھوڑی بہت آپ کی دھاندلیوں کو بھی یہ ریلا روند کے چلا جائے گا۔ اس کے باوجود ہم نے پوری احتیاط کرنی ہے۔
میں نوانیوں کے اس کینڈیڈیٹ گورننگ کینڈیڈیٹ کی مذمت کرتا ہوں جس نے وہاں پختونوں کو افغانی کہہ کر ان کا تمسخر اڑایا اور ان کی موومنٹ پر پابندی کا مطالبہ کیا. جو لوگ پختون ہیں، اتفاقاً ان کی 99% تعداد پی ٹی آئی کی ہے، وہ ووٹر بھی ہیں، وہ ہمارے سپورٹر بھی ہیں، وہ پولنگوں پہ دوستوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی موجود ہوتے اور ہوں گے، اور ان کی موومنٹ کوئی نہیں روک سکتا. ان میں سے کوئی افغانی ہے تو اسے پکڑ کے بھیجے بارڈر کے پاس، اسے جیل بھیجے اور ڈپورٹ کریں. وہ پاکستان کے شہری ہیں. ہمارے مخالف فریق نے ہمیشہ تعصب کی سیاست کی ہے، کبھی فرقے کا تعصب، اب نسلی تعصب کی سیاست شروع کر دی ہے. میں انتظامیہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک کمیونٹی کے بارے میں غلط الفاظ پشتون کمیونٹی کے بارے میں استعمال کیے گئے، تو یہ وہ 16 ایم پی او ہے جو یہاں لاگو ہوتا ہے. اس بندے کو 16 ایم پی او کے تحت مینٹیننس آف پیس آرڈیننس، اس کے تحت اسے اب نظر بند کریں. اب ہمارے بے گناہ کارکنوں کو، ہمارے فیس بک والے نوجوانوں کو، ان کے ایک زیر زبر کی اونچ نیچ یا انہیں نہ لاتے ہوئے کوئی شیئر کر لی تو اس کے اوپر کبھی 18 دن کبھی 30 دن بغیر وجہ بتائے ان کو اٹھا کے اب بند کر دیتے ہیں. پھر ایک مطالبہ آیا نوانیوں کے گورننگ کینڈیڈیٹ کی طرف سے کہ فورتھ شیڈول کے لوگ حصہ لے رہے ہیں حصہ فورتھ شیڈول کے لوگ، وہ شودر نہیں ہیں. تمہارا فورتھ شیڈول کا حلال ہے، ہمارا فورتھ شیڈول کا حرام ہے. کل حیدری نذیر پردنی کا میں وکیل تھا، پورے پاکستان سے ہم نے قانون ڈھونڈے. حیدری جو آپ کا فورتھ شیڈول میں تھا، پورے پاکستان میں ہم نے قانون ڈھونڈا، لیکن ہم اس کی درخواست ریجیکٹ نہ کروا سکے. ریٹرننگ بھی میری اپلیکیشن مسترد کی، اپیل بھی میری خارج ہو گئی، کیونکہ ہم یہ ثابت نہیں کر سکے کہ کوئی ایسا قانون ہے کہ فورتھ شیڈول الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا، فورتھ شیڈول الیکشن کمپین میں حصہ نہیں لے سکتا. جب تمہارا فورتھ شیڈول الیکشن لڑ سکتا ہے، احسان اللہ خان بلوچ الیکشن لڑ سکتا ہے، تو ہمارا فورتھ شیڈول والے الیکشن کمپین میں قانوناً حصہ لے سکتے ہیں. اگر انہیں ہراساں کیا گیا تو ہم اسے زیادتی سمجھیں گے اور ہم اس پر احتجاج کریں گے. جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں ایکسپلائٹ کر کے، وہ ٹھیک ہیں. اگر ان کو عمران خان کے ویژن کی وجہ سے اگر کوئی چھوڑ جاتا ہے، جیسے حماد شاہ صاحب، ایک نوجوان ہمارے یوتھ کا بہت شائننگ نوجوان ہمارے سامنے آیا دریا خان کے اندر، ان کے خاندان کے وکیل کی طرف سے خلاف درخواست گزاری گئی ہے کہ اسے فورتھ شیڈول میں لائیں. وہ فرقہ واریت کر رہے، وہ تم ہفتے بانٹ رہے، اسے تمہیں کو گالی دی ہے، کو نقصان کی ہے، صرف اس لیے سبق دینے کے لیے کہ اگر وہ لوگ جنہیں ہم نے ڈرا دھمکا کے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا اگر بغاوت کریں تو ہم انہیں نشان عبرت بنائیں. ہم حماد شاہ کی ہر جگہ تحفظ کریں گے. ہم تمام افسران کو کہتے ہیں کہ جو غلط رپورٹنگ کریں گے اس کو فورتھ شیڈول میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، ہم اس کو ناکام بنائیں گے. ہم عدالتوں تک بھی اس کا دفاع کریں گے. ہمیں اطلاعات ہے اور میں نے انتظامیہ کو کہا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان کے لوگ پولنگوں پہ رش کریں گے، ہمارے لوگ غیر مسلح ہوتے ہیں اور غیر مسلح ہوں گے. ڈی پی او صاحب نے کہا کہ زیرو ٹالرنس ہوگی اسلحے کے بارے میں. ہم خوش آمدید کہتے ہیں اس بات کو، لیکن زیرو ٹالرنس ہماری طرف سے ہوگی، اگر ان کی طرف سے نہ ہوئی تو پھر ہماری طرف سے بھی نہیں ہوگی. انصاف، قانون سب کے لیے برابر ہے. اگر وہ بندوقیں اٹھا کے اٹھیں گے تو ہمارے پاس بھی لائسنس والی بندوقیں موجود ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارا جیتا ہوا الیکشن ہے یہ پرامن رہے. ہمیں یہی بتایا گیا کہ جہاں ہماری لیڈ ہونی ہے وہاں سے، جہاں پولنگ 1 میں چلنے ہیں وہاں جھگڑا ڈال کے ریٹرننگ کی مدد سے پولنگ رکوا دی جائے. ہم انشاءاللہ تمہاری یہ پلاننگ بھی ناکام کر دیں گے.
हम जानते हैं कि हमजा की ज़िंदगी मौत का सवाल है। हम जानते हैं कि पीटीआई अगर 13 सीटें लेती हैं तो बाप बेटा दोनों फारग होते हैं, और अवाम भी ये जानते हैं कि इस दफ़ा उनके वोट की क्या अहमियत है। हालांकि इस वोट के नतीजे में जो असम्बली खड़ी होगी, उस असम्बली की कोई मियाद नहीं है, उसके दिन या हफ्ते हैं। एक और इलेक्शन आना है, उसको कितना डिले कर लेंगे, लेकिन हमजे की शिकस्त के बाद वो इलेक्शन बहुत जल्द आएगा, और ये उसके लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। ये अवाम के रेले और समंदर को और जनून को रोकना चाहते हैं। इंशाअल्लाह इसमें इनको नाकामी होगी, लेकिन मैं इंतज़ामिया को और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को, DPO, DC, ADCG, इस ADCG के बारे में हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमारे खिलाफ पार्टी बना हुआ है। मैं डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को याद दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ तुम्हें मजिस्ट्रेटेड पावर्स मिली हैं, वहाँ ये लोग तुम्हारी डिस्पोजल पे हैं। अगर तुमने गलत डिस्पोजल की तो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर आप जिम्मेदार होंगे। मेरे बार बार सवाल करने पर आप बात को गोल करते रहे। हमें रिजल्ट मिल जाएगा, हमें यूँ रिजल्ट मिलेगा, हमें फलां सिस्टम से मिलेगा। मैंने बार बार सवाल किया, मैं आपके रिजल्ट से दिलचस्पी नहीं है। हमारा 45 नंबर फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा। हमारे मुखालिफ कैंडिडेट ने शिकायत लगाई कि हमारे पास वीडियो और ऑडियो हैं कि ये कहते हैं हम पोलिंग स्टेशनों के बाहर धरना देंगे। मैंने इंतज़ामिया की मौजूदगी में उन्हें दोबारा दोहराया कि जिस पोलिंग स्टेशन से 45 नंबर फॉर्म हमारा कानूनी राइट, और मैंने उनसे दोबारा पूछा कि क्या ये राइट है, उन्होंने कहा है। क्या आपने इंस्ट्रक्शन दे दिए कि हर पोलिंग स्टेशन पे 45 नंबर फॉर्म प्रिजाइडिंग का साइन शुदा होगा और डिलीवर करना होगा एजेंट को? उन्होंने कहा ये दुरुस्त है। जब ये सारी चीज़ें उन्होंने तस्लीम की, तो अगर हमारा राइट 45 नंबर फॉर्म न दिया गया तो हम पोलिंग स्टेशन पर धरना देंगे और आपको और आपके अमले को कानूनी और आईनी जिम्मेदारी पूरे किए बगैर वहाँ से जाने की इजाज़त नहीं होगी। हमारा पिछला इलेक्शन, हमारा जीता हुआ इलेक्शन 70 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट हमें नहीं दिया गया था, और तुम पूरी रात, और तुम इसलिए कि तुम इंतज़ामी हो, पूरी रात तुम इंतज़ाम करते रहे, और उस इंतज़ाम करने के नतीजे में सुबह एक बनावटी रिज़ल्ट आया। हम उसके लिए अपने पुराने तजर्बात की नज़र में हमने इलेक्शन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और इंशाअल्लाह हम इस तैयारी के साथ हैं, इस जज्बे के साथ हैं कि अगर किसी ने हमारा मैंडेट चुराने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह हम हर तरीके से हम मज़ाहमत करेंगे। हम अपना कानूनी आईनी हक, मैंडेट, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, उसको छीनने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देंगे। ये हमें कानून ने, आइन ने, इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन के तहत ये हमें हक दिया गया है। और 45 रुपये फॉर्म के बारे में हमें बताया गया है कि अपोजिशन के मुतालबे पर हमने कैंडिडेट्स के नाम प्रिंट करा दिए हैं इसे, और सिर्फ प्रिजाइडिंग को उसके ऊपर वोट की तादाद दर्ज करनी होगी, और वोटों की जो तादाद दर्ज करेंगे वो 4 या 5 मिनट का रिजल्ट काउंटे के बाद टाइम होगा, लगेगा, ताकि हर चीज़ को जल्दी किया जा सके। हमें उनसे ये भी मुतालबा किया है कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि बाज़ पोलिंग स्टेशन पे इतना रश होगा कि 5 बजे के टाइम के बाद लॉ ये है कि जितने लोग मौजूद होते हैं वो वोट कास्ट करेंगे, और वहाँ गिनती 6:30-7 बजे भी शुरू हो सकती है। बिजली की लोड शेडिंग, उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि वापडा के साथ हमारा तय हो गया है कि 1 मिनट की भी बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी, ख़ास तौर पे आखिरी आवर्स में। हमें यह भी बताया गया है कि जनरेटर्स का भी बंदोबस्त होगा। हमें डर है कि बाज़ जगह, बाज़ टारगेट पोलिंग स्टेशन पे ये काउंटिंग देर लगाएंगे, हत्ता कि अंधेरा हो जाए और लोड शेडिंग का ये फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, और ज़ाहिर है इससे फिर अमन अमान के मसाइल पैदा होंगे।
हमें कहा गया कि वहाँ जनरेटर होंगे 181 पोलिंग स्टेशनों पे, लेकिन ग्राउंड पे हमें किसी जनरेटर की कोई तगोदोद नज़र नहीं आ रही। इसको भी हम एक झूठा वादा समझ रहे हैं और अपने किसी प्रोग्राम पे वो पर्दा डाल रहे हैं। इसके साथ हमारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह हर धांधली के अंदर मज़ाहमत करने के लिए तैयार हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और उसके ज़ेर इंतज़ाम तमाम इंतज़ामियों को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमज़ा अबूरी वज़ीर आला है। 22 को ये नहीं होना, लेकिन अगर हमारे साथ हमारे मैंडेट को चोरी करने की कोशिश की गई, चाहे हम इतनी बड़ी अक्सरियत से आ रहे हैं और हम उस चोरी के बावजूद जीत जाएंगे, फिर भी इन अफसर जिम्मेदारान जो इसमें हिस्सा बनेंगे, इन्होंने नौकरियां करनी है। हम इनका पीछा करेंगे और हमें आदत है जब हम किसी के पीछे पड़ जाएं, किसी ज्यादती और जुल्म करने वाले के पीछे पड़े, हम उसको कानून के तकाजे पूरे करते हैं और कानून के तहत उसका पीछा करेंगे और उनको सजा दिलवाएंगे। अंधे को भी नज़र आ रहा है कि 6 महीने बाद, 4 महीने बाद जब भी इलेक्शन होगा, पीटीआई तमाम धांधलियों के बावजूद एक बड़ी मेजॉरिटी से जीतेगी। और जब पीटीआई बड़ी मेजॉरिटी से जीतेगी तो ये इंसाफ के कटहरे में आएंगे जो लोग धांधली का हिस्सा बनेंगे। मैं इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर उसे गुजारिश करता हूँ कि हमें 2 चीज़ों पे तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा हैं। 45 नंबर फॉर्म साइन शुदा जो काउंट है उसके मुताबिक अगर आपका प्रिसाइडिंग ना दे तो आप अपने मजिस्ट्रेटी के अख्तियारात के तहत उसे समरी ट्रायल में 1 साल की सज़ा दें, मैक्सिमम जो आपके पास कानून है उसके मुताबिक। और पोलिंग स्टेशन बंद होने के बाद जो पोलिंग बक्सा, पोलिंग का अमला रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में 1.5 घंटे के अंदर अंदर नहीं पहुंचता, उसका रिजल्ट, उसका रीपोल किया जाए। वो धांधली होगी, वो बेईमानी होगी, और इसी धरती पर यह बेईमानी हो चुकी है। 70 पोलिंग स्टेशनों के साथ बेईमानी हो चुकी है। हम वो रिजल्ट वसूल नहीं होने देंगे। हमारा मुतालबा इलेक्शन कमीशन से, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का मीडिया भी इमरान खान के कज़न का इलेक्शन हो रहा है। 2 इलेक्शन में इंपॉर्टेंट है, एक लाहौर का और एक ये, जिस पे सारे मीडिया के भी तवज्जो है। इंटरनेशनल मीडिया भी आ रहा है। यहाँ सुई की आवाज़ भी आई तो पूरे पाकिस्तान में चली जाएगी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसकी टीम से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका तरीक़ाकार यकतरफा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे डीपीओ के तबादले के ऊपर अपोजिशन के एहतजाज पर, पीटीआई के एहतजाज पर 2 दफ़ा वो तबादले कैंसिल किए गए और डमी डीपीओ नहीं लगाए गए, और उसी वजह से हम उम्मीद करते हैं कि अपने मुंह पर इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग अफसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर कालक नहीं मलेंगे। और ये वो कालक होगी जिसे वो फिर धो नहीं सकेंगे, क्योंकि हम इतने मुनज़्ज़म तरीके से हर चीज़ को एक्सपोज करेंगे जैसे 10 अप्रैल की रात हर कोई एक्सपोज हो गया था। शुक्रिया जी। और अक्सर ये रूमर दुरुस्त होती हैं, जब वो डाल रहे होंगे तो हम वहाँ रजिस्ट करेंगे। और कल यही बात मैं डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को कहा है कि ये हमारे साथ तय करें कि ये 20,000 पर्चियों का हमें कहा गया है, ये रूमर है, इस पर मैं नहीं कह सकता आप कोई एक्शन लें, लेकिन अगर 20,000 पर्चियों में से कोई पर्ची कहीं डाली जाए, हमारे एजेंट अलर्ट हैं, हम पकड़ेंगे तो आप उसको फौरी सज़ा दें। इरफान खान के इलेक्शन में 21 चक में पर्चियाँ डाल दी, पकड़े गए थे, 5 मिनट बाद इंतजामिया ने उनको छोड़ दिया था। वो पोलिंग फिर भी हम जीत गए थे, लेकिन वहाँ पर्चियाँ पकड़ी गई, बंदा पकड़ा गया। इसके अलावा 3-4 जगह धांधली पकड़ी गई, घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद कोई FIR नहीं छोड़ दिया। तो हमारा मुतालबा है कि ऐसी कोई एक प्रेसिडेंट हो तो फौरन उसका एक्शन लें। अगर DRO, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर, उसमें पार्टी नहीं है और उसकी ईमान नहीं है तो वह ज़रूर एक्शन लेगा, और अगर एक्शन न लिया तो इसका मतलब है ये पार्टी है। एक सवाल मेरा है कि आप ये बता सकते हैं कि कितने PTI के लड़कों को, सोशल मीडिया वालों को नज़रबंद किया गया है या फोर्स शेड्यूल निकाला गया है? नंबर 2, दूसरा सवाल ये है कि आपके PTI की जमात के
رہتے ہوئے بھی یہاں امیدوار آپ کے مخالف حصہ لے رہے ہیں، تو کیا آپ یہ بتائیں گے کہ وہ پارٹی سے فارغ ہو چکے ہیں یا ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ 4 شیڈول میں یہ پہلی اٹیمپٹ کر رہے ہیں حماد شاہ، میرے نوٹس میں اور کوئی اٹیمپٹ نہیں ہے۔ جو پی ٹی آئی کے لڑکے سوشل میڈیا پہ پکڑے گئے ہیں وہ اکثر بلیک میلنگ ہیں۔ دلے والے کا لڑکا پکڑا گیا، 18 دن کے لیے 3 کو بند کیا گیا، تو پھر وزارت داخلہ سے انہیں احسان چڑھایا گیا مخالف کینڈیڈیٹ کی طرف سے، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ جرم ہی تو پھر 18 دن رکھتے، ہائی کورٹ فیصلہ کرتی نا۔ ہم ہائی کورٹ میں جانے لگے تو انہوں نے کہا جی وہ مخالف کینڈیڈیٹ آیا تو جا کے اس نے کہا چھوڑا دیا۔ اس کا مطلب پکڑوایا انہوں نے تھا، اس کی کوئی ایسی پوسٹ نہیں تھی، بتاتے بھی نہیں ہے کہ کون سی پوسٹ ہے۔ کم از کم اتنا انسانی حق تو ہے ہمارا کہ ہمیں یہ تو بتایا جائے کہ ہماری کون سی پوسٹ پہ آپ ایکشن لے رہے ہیں۔ یارانہ شمشاد کو پکڑا گیا، آج تک نہ شمشاد کو پتہ ہے، اسے 3 مہینے ذلیل کیا گیا، نہ اس کو پتہ ہے اور آج تک نہیں بتا سکے۔ آخر میں چندے کا پرچہ کر دیا کہ یہ ایک تنظیم کے لیے چندہ مانگ رہا تھا۔ اب تک جتنے لڑکوں پکڑا گیا کوئی سالڈ ایلیگیشن نہیں ہے ان کے خلاف، یہ محض سیاسی ہراسمنٹ ہے، اور یہ اس چیز کا حصہ ہے کہ ان کو ہراساں کیا جائے اور ہر قیمت پہ ہم الیکشن لڑیں، جیتیں، اور اس کے لیے مسلم لیگ کی ڈمی گورنمنٹ کو کہیں سے اور سے بھی حمایت حاصل ہے۔ انتظامیہ ان کو بہت زیادہ حمایت کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی، اس میں لوگ ہیں جانتے ہیں 22 کو سیٹ اپ اپسیٹ ہو سکتا ہے اور 80% امکان ہو جائے گا، لیکن وہ ان کو مکمل سپورٹ کر رہی ہے بیوروکریسی۔ یہ جو جن کے خلاف یہ ہوتا ہے وہ شیڈول میں ڈال دیا جاتا ہے یا کوئی ہراسمنٹ ہوتی ہے کسی افسران کی طرف سے، تو پارٹی اس کے بارے میں کیا رائے عمل اختیار کرتی ہے؟ پارٹی کا واضح عمل ہے کہ پارٹی کا واضح عمل ہے کہ ہم ان کے کیس لڑتے ہیں، ہم ان کو آفر دیتے ہیں، تمام وکیل کا خرچہ، ہائی کورٹ ریٹ پٹیشن ہے اس میں، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن میں افسوس سے کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ جی بہت کوئی اور مصیبت نہ پہ بنے۔ ہم کہتے ہیں آپ آئیں، آپ کو 18 دن میں یہ ہوتا ہے، 3-4 دن گزر چکے آتے ہیں جی 12 دن بعد بندہ واپس آ جائے گا، پرے کرو۔ ہم نے آفر دی ہے، پارٹی یہی کر سکتی ہے کہ ہم ان کا تمام خرچہ، حتیٰ کہ ہم نے انہیں کہا مدعی بنیں گے، لاہور آنے جانے خرچہ بھی ہم دیں گے، آپ خدا کے لیے آئیں اور عادت ڈالیں کہ بکھر میں یہ جو ہے ڈیٹینشن آرڈر یہ مذاق بنا ہوا ہے، جو جس کو چاہتے ڈیٹینشن آرڈر میں اندر کر دیتے ہیں۔ کم از کم آواز تو اٹھے، ڈیٹینشن آرڈر دینے والے ہائی کورٹ کی گیلریوں میں ذلیل تو ہوں، پھر انہیں سائن کرتے ہوئے پتہ چلے گا کہ ایسا ہے۔ ہم سو جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈیٹینشن آرڈر والے بچوں کے والدین نے، ورثاء نے اب تک نہیں کیا۔ ہاں صاحب، یہاں میں ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ آج سے چند ماہ قبل جب آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، انار شاہ سے ایک لڑکے کو جو ہے 4 شیڈول کے الزام میں اٹھایا گیا تھا، اس کے لیے آپ نے خاصی معاونت کی تھی، تو اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے انتظامیہ کو، خاص طور پہ یہ جو بے گناہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے والدین بھی اس ٹائم آپ کے پاس آئے ہوئے تھے، اس حوالے سے سپریٹ کیجیے۔ بہت سارے اتنے زیادہ لوگ آتے ہیں، کر رہے ہیں، اکثر والدین پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ جی آج 12واں دن ہو گیا، 30 دن کی بات ہے، 18 دن ہے، کسی اور مصیبت میں نہ پڑیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور انتظامیہ نے اب ایک ٹیکنیکل معاملہ نکالا، 18 دن، 4-5 دن گزر چکے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں 8-10 دن رہ گئے ہیں، پرے کرو۔ حالانکہ پرے نہیں کرنا چاہیے، ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک آواز اٹھنی چاہیے کہ بکھر کے اندر بھی لوگ جاگ رہے ہیں، ان کو یہ تو پتہ چلے کہ یہ ریزسٹنس ہے، چاہیے ایک دن بھی رہ جائے ہمارا آرڈر کے تحت، ایک دن بعد بھی ہم باہر آ جائیں تو وہ بھی بڑی ہماری کامیابی ہے، اور آئندہ یہ رکاوٹ ہوگی۔ جہاں جہاں اس قسم کے معاملات ہوئے ہیں اور وہاں کے لوگوں نے ریزسٹ کیا ہے، وہاں ان معاملات میں کمی آئی ہے۔ اچھا خان صاحب، اپنا آپ کی جانب سے بھی حکومت پر الزامات ہیں، جو دیگر حکومت مخالف جماعتیں ہیں ان کی جانب سے بھی دھاندلی کے الزامات ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ تمام جماعتیں جو کہ الزامات لگا رہی ہیں حکومت پہ، وہ مل کر کوئی نیا عمل اختیار کریں؟ دیگر جو جماعتی کینڈیڈیٹ ہیں ہم تو انہیں اپنے بھائی سمجھتے ہیں، ہمارا تو مقابلہ ادھر ہے، ایک ہی گروپ کے ساتھ ہے۔ دوسرا، آپ نے ایک سوال کیا تھا، جو کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے فیصلے کو ڈس اون کر گئے، وہ پی ٹی آئی میں ختم ہو گیا۔ یہ ہر جماعت کی ایک ڈسپلن ہے،
कोई जमात भी चले जाने वाले को, और फिर अगर बाद में पीटीआई में आते हैं तो पीटीआई बड़ी खुली जमात है, उन साहबान को फिर वेलकम कर लेंगे। लेकिन इस वक्त वो पीटीआई में नहीं है, और उन्होंने इमरान खान पे ये इल्ज़ाम लगाया रिश्तेदारी की वजह से टिकट दी गई। टिकट मेरिट पे मिली है, न्याजी ग्रुप का अपना एक वोट बैंक है, और कोर कमेटी की मीटिंग में मैंने जाकर ये केस प्रेजेंट किया है, उनके पास मुकम्मल डाटा मौजूद था। नजीबुल्लाह खान के वोटों से शुरू हुए और वो आखिर तक उनके पास डाटा था, और जो साहब खड़े हैं कैंडिडेट, इनका भी डाटा मौजूद था, और उसमें मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, और ये शाद खोखर ने उनको पहले डाटा प्रोवाइड किया था कि अपने यूनियन काउंसिल दौलत वाली में एक कैंडिडेट से ये उम्मीदवार जो हैं ये 1200-1300 या 900-1000 वोटों से हार गए थे यूनियन काउंसिल, और 2013 में इनके गालबन भाई थे, वो 7300 वोट उन्होंने पूरी एमपी की सीट पे लिए थे। तो उनका मुतालबा ये था कि हमने लोटे को, गद्दारी करने वाले को हराना और मजबूत कैंडिडेट लाना है। तो शाह खोखर साहब ने वहाँ जब टिकट मुतालबा किया, उन्होंने कहा आप उसको हरा सकते हैं सईद अकबर को, लोटे को, तो उसने कहा मैं नहीं हरा सकता, ये भी नहीं हरा सकते। उन्होंने कहा वजह, उसमें फिर वो उसने 2 रिजल्ट दिए उनको। तो कमेटी ने पूछा कि कौन हरा सकता है, उन्होंने कहा न्याजी ग्रुप हरा सकता है, और उस पर फिर वर्किंग शुरू हुई। सनौला खान मस्ती खैर ने फिर इनिशिएट किया, और पहली जो बातचीत है इमरान खान और सनौला खान की हुई, मैंने ये जुर्रत नहीं की थी इमरान से बात करने की, क्योंकि इरफान के जो भाई दूसरे भाई हैं और उनको जो सख्त रवैया है उसकी वजह से। लेकिन जब ये बात हुई और फिर मेरी बात हुई और कोर कमेटी के अंदर पूरी डिस्कशन के बाद इरफान को टिकट दिया गया, और फिर इरफान खान की मुलाकात हुई, तो इमरान खान को अल्लाह ताला एक बड़ा आदमी है, उसने कोई जिक्र ही नहीं किया कि आपके दूसरे भाइयों ने क्या किया है मेरे साथ, जो किसी ने कुछ किया, कभी जिक्र ही नहीं किया। और इरफान को वार्म वेलकम किया, बल्कि इस हद तक वेलकम किया कि इरफान के साथ 13 मिनट लगाए, मुझे 1.5 मिनट दिया। इरफान को कहा तू तो मेरे नंबर ही कर छोड़े। बहरहाल मेरिट पे जो हुआ है, खौवड़ साहबान को चाहिए था इस काफिले में शरीक रहते। पीटीआई की गवर्नमेंट अगर आती है आइंदा, और इंशाल्लाह आ रही है, तो इन्हें और अकोमोडेट किया जाता है, पीटीआई इनकी आसानमंद होती और ये अपना और बेहतर मकाम हासिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जल्दी की। और फिर उसमें चेयरमैन के बारे में जो अल्फाज कहते रहे हैं, उन अल्फाज के बावजूद हम समझते हैं कि अगर दोबारा पीटीआई में आएंगे तो उनको वेलकम कहा जाएगा। हाँ सर, जनाब, आपका किरदार हमेशा ज़िले में माशाअल्लाह एक ज़िम्मेदाराना रहा है। सियासत से बालातर होकर आपने मज़लूम की हिमायत भी की, इज्तिमाई मसाइल पे बात भी की, अमन व अमान के हवाले से भी आपने तामीरी किरदार हमेशा अदा किया। ये नहीं देखा भी मुखालिफ कौन है, इस मकतब फ़िक्र से है। अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बहुत अच्छे जो इस शहर की डिमांड थी, जो इस हल्के की डिमांड की, उसको जाकर के मेरा इज्तिमाई सवाल है, माजरत के साथ पेशी माजरत कर रहा हूँ, क्या जो लोग फेसबुक सोशल मीडिया, इज्तिमाई सवाल है मेरा, फेसबुक सोशल मीडिया पर बैठ कर लसानियत, फ़िरकावारियत और दिगर तसुबात को फैला रहे हैं, हवा दे रहे हैं, क्या उनके बारे में भी आप कुछ कहेंगे, या सिर्फ और सिर्फ जाना जी अपनी यानी जो आपके वर्कर्स हैं उनके हवाले से आप? सोशल मीडिया पर या किसी जगह भी लसानियत या फ़िरकावारियत फैलाने वालों के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट पहले भी एक्शन ले रही है, और हमारा मुतालबा चाहे हमारी तरफ से हैं या उधर से हैं, उनके ख़िलाफ़ ज़रूर एक्शन होना चाहिए। और उन सियासतदानों के ख़िलाफ़ सबसे पहले होना चाहिए जो इलाकायत फैला रहे हैं, जो लसानियत फैला रहे हैं, और खामोश ज़बान में फ़िरकावारियत का लंबरदार हैं, और वहाँ से नाकामी के बाद अब लसानियत और इलाकायत फैला रहे हैं, उनके खिलाफ पहला एक्शन हो। ये बच्चों के खिलाफ तो फिर आप जितने एक्शन मर्जी लेते रहें। देखते रहिए मेरा दरिया खान, हम सब की पहचान।